तो दोस्तों जिस तरह कि आप विचार कर रहे सी कि इस दौरान जिन्नियां साड़ियां एक्सीडेंट के कारण साड़ा जिहड़ा जान माल का नुकसान हो रहा सी उसका साढ़े समाज में बहुत फायदा होया है कि बहुत सारिया जाना जिहड़ियां असीं बचा सके हाँ क्योंकि एक्सीडेंट्स तो दा ऑलमोस्ट खात्मा हो गया। दूसरी चीज़ जिथे आनी है कि टैक्नोलॉजी टैक्नोलॉजी के नाल सानूं ये फायदा होया है कि ईवन जिहड़े फैमिली मैंबर जिहड़े साडे बहुत दूर दूर भी बैठे सी उसने सानूं ये महसूस नहीं होने दिता कि असीं एक दूसरे नाल फिजिकली मिल नहीं सकते और तुसीं हर टाइम वीडियो कॉल दे नाल या इंटरनेट ते या स्काइप ते तुसीं अपनी फैमिली दे नाल अपने दोस्तां दे नाल कनैक्टेड रहिंदे सी और इस दे नाल पर कुछ बैड इफैक्ट भी जिहड़े असीं पेशेंट्स नूं देखे वो सामने आए वो की सी कि जे ऑर्थोपैडिक प्रैक्टिस दे विच जे सानूं लगदा सी कि असीं अजकल एक्सीडेंट वाले पेशेंट नहीं देख रहे तो एक बहुत बड़ा होल ग्रुप पेशेंट का साढ़े कोल सामने आया जिहदे विच सी कि बैक पेन के पेशेंट साढ़े कोल बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ कर गए, नैक पेन के पेशेंट साढ़े कोल बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ कर गए तो अल्टीमेटली पेशेंट्स नाल विचार वटांदरा करते हुए कुछ अपने एक्सपीरियंस तो असीं जिहड़ियां चीज़ां फाइंड कीतियां वो ये सानूं लगियां कि भी साडा लाइफ स्टाइल जिहड़ा सीगा पिछले 2 महीने दे विच वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया। वो तो बिल्कुल ही जो नॉर्मल असीं लोग लाइफ तो चल रहे सी वो उस तो उल्टा हो गया क्योंकि हुण असीं घर दे विच ही बंद हो गए। इस करके सानूं होया कि साडे जिहड़े मसल्स हैं उन्होंने असीं बिल्कुल भी काम दे विच नहीं लैके आ रहे सी। सो तकरीबन जिहड़ा पहले वाला टाइम सी पहला मंथ जिहड़ा लॉकडाउन का गुजारिया है उहदे तो असीं ऑलमोस्ट सारे बंदे जीरो फिजिकल एक्टिविटी ते चल रहे सी जिस दे कारण साडी जिहड़ियां मांसपेशियां जिहड़ियां साडियां केयर करदियां ने स्पाइन नूं मेनटेन करन दे लई नैक नूं पोस्चर मेनटेन करन दे लई इस दा रीज़न सानूं की मिले उस दे नाल सानूं बैक पेन दी और नैक पेन दी जिहड़ी प्रॉब्लम है वो सानूं शुरू हो गई। दोस्तों जो कुछ क्वेश्चनस ने जिहड़े आ रहे हैं वो जिस तरह मैनूं पता लगदे ने मैं तुहानूं सारे उन्हां दा आंसर एक बाय एक देना शुरू करांगा और मैं चाਹੁੰਦਾ कि इंटरैक्शन साडी दोनों पासों होवे क्योंकि तुसीं जिस तरह दीयां प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तुसीं मैनूं दसोगे तो मैं उन्हां दा कुछ हल कर सकदा हां। बेसिक स्टेप फॉर रिलीफ ऑफ बैक पेन। दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि सानूं की आम आदमी नूं केयर करनी चाहिए है कि जिहदे नाल सानूं लगदा है कि कमर दर्द की प्रॉब्लम शुरू ही ना होवे। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜੌਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠ 'ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹ TV ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। जिस टाइम तुसीं काम ते जांदे सी तुसीं सोचो कि तुसीं काम दे लई तैयार हो रहे हो और तुसीं अपने आप नूं एक्टिव रखो चाहे तुसीं रूम दे अंदर 1 घंटे बाद उठ के चक्कर लगाओ कोई भी तुसीं इदां दा काम जिहड़ा तुहानूं चेयर ते बैठ के करना चाहिदा है उहनूं तुसीं बैठ ते बैठ के ना करो। बड़ी वारी असीं OPD विच भी पेशेंट्स नूं यही चीज़ां समझाते हैं कि बैड जिहड़ा है वो सौण लई बनाया गया है चेयर काम करने लई बनाई गई है इसलिए तुहानूं अपने सारे काम कोई भी काम जिहड़ा है वो तुहानूं चेयर पर बैठ के ही करना चाहिए है। जो तुहानूं लगदा तुसीं घरों ऑफिस चलाना चाहुंदे हो तो तुहानूं घर दे विच छोटा ऑफिस बनाना पेगा तुहानूं टेबल लगाओ चेयर लगाओ और उत्ते बैठ के ही काम करो। बच्चों नूं पढ़ाई का काम सारा जिहड़ा है चाहे वो लैपटॉप तो भी कर रहे हैं चाहे वो लिखण का काम कर रहे हैं उन्होंने चेयर टेबल से ही करना चाहिए है। एक क्वेश्चन है विच वन इज बेटर फॉर बैक पेन मेडिसिन और फिजियोथेरेपी। देखो हुणे क्वेश्चन सन पूछा गया है कि बैक पेन के लिए फिजियोथेरेपी बेटर है या मेडिसिन बेटर है। दोनों चीज़ों के विचों कोई भी चीज़ तुसीं ये नहीं कह सकते इंपॉर्टेंट नहीं है। ਜਦੋਂ कोई भी मरीज साढ़े को आता जिन्होंने पेन बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसके सब तो जरूरी चीज़ है रिलीफ ऑफ पेन। जो पेन रिलीफ होएगा फिर ही उस तो बाद असीं उन्होंने फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। सो दोनों चीज़ां आपस दे विच कॉम्पलीमेंटरी है। एक चीज़ के नाल तुसीं पेशेंट पूरा रिलीफ नहीं जिहड़ा पेशेंट पेन दे विच होएगा उन्होंने पहला पेन रिलीफ करना पेगा चाहे वो मेडिसिन दे के करिए मसल रिलैक्सेंट दे के करिए या उन्होंने कुछ इंजैक्शन वगैरह दे के करिए पर उस तो बाद फिर उन्होंने फिजियोथेरेपी अल्टीमेटली उन्होंने जिहड़ा उन्होंने परमानेंट रिलीफ मिलना है जो उसकी प्रॉब्लम थोड़ी है तो फिर उन्होंने फिजियोथेरेपी के नाल और बैक केयर के नाल जिहड़ियां प्रिकॉशनस लैके वो ठीक हो सकता है। एक क्वेश्चन है इज द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन पेशेंट फील मोर बैक पेन।
ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਰ ਦਰਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੂਡ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग सिटिंग और स्टैंडिंग बैक पेन को कितना एग्रीवेट करती है? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਗਸ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨਸ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਨ ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡੇ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ 30-40 ਮਿੰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਲੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਰੂਟੀਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੀ 1 ਆਵਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮਰ ਦਰਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਿਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਨਿਊ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਟਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਬੈਡ ਐਜ਼ ਸਮੋਕਿੰਗ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। सर एक क्वेश्चन है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी सक्सेस रेट और इसमें कितनी देर में पर्सन अपने बैक टू नॉर्मल वर्किंग चला जाता है? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਮੈਡੀਸਨ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਐਂਡ ਬੈਕ ਕੇਅਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ MRI ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਸਟ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MRI 1.5 ਟੈਸਲਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, 24 ਆਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ MRI ਹੈਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਇਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੈਡੇਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ MRI ਕਰਵਾਓ ਆਪਣਾ। ਜੇ MRI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਲਿਆਣ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਰਫ ਚੁਰਿੰਦਾ 1-2 ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਚਲੈਸ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੋਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਰਜਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 100%। ਦੇ ਆਰ ਮਚ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ੇਬਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਫਰੋਮ ਅ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਲੇਟੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ MRI ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਐਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਉਹੀ ਚੁਣੋ ਜਿੱਥੇ ਲੇਟੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ MRI ਅੰਦਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ CT ਸਕੈਨ ਅੰਦਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ।
ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ A to Z ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਰਵ ਬਲੌਕ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਲਿਆਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਿਸਾਈਡਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ OPD ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪੇਨ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਦ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਰਵ ਬਲੌਕ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਰਵ ਬਲੌਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਲਿਆਣ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਨ ਦੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੈ ਔਰ ਲੈਗਸ ਪੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। एक क्वेश्चन है, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी और जो ओपन स्पाइन सर्जरी है उसमें क्या डिफरेंस है, जो बेनिफिट्स? ओपन स्पाइन सर्जरी और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ओपन सर्जरी ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਮਸਲਸ ਹੈ, ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਨ ਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕੱਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵਿਦਿਨ ਸੇ 5 to 7 days ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਲकुल पेन फ्री होके। हाँ, क्वेश्चन आएगा, कैसे पता चल सकता है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल साढ़े किसी स्रोते ने पूछा है कि कमर दर्द तो इन्नी कॉमन है नहीं, फिर सानू किस तरह पता लगे कि सानू डॉक्टर को दिखाना चाहिए या मैंने कोई सीरीयस प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो दोस्तों, कमर दर्द नो डाउट एट एनी टाइम ऑफ लाइफ जो साडियां बुक्स में लिखा हुआ है कि 80% ऑफ द पॉपूलेशन ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋ ਹੈ ਬੋਨ ਸੈਟਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ MRI ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। How can we avoid osteoporosis?
ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪਾਈਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੈਕਟ ਹੀ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਬਣਾਓਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 30 to 40 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ 5 ਡੇਜ਼ ਅ ਵੀਕ ਤਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਤੋਂ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕੋ। I have insurance of Bharat AXA. Is it available in Kalyan Hospital? ਦੇਖੋ, ਕਲਿਆਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸਟਾਰ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਹੈ, ਮੈਕਸ ਬਿਊਪਾ ਹੈ, ICICI ਲੋਂਬਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਆਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਿਆਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੋਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। Back pain associated with fibromyalgia. ਫਾਈਬਰੋਮੈਲਜੀਆ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਪੇਨ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਾਈਬਰੋਮੈਲਜੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਈਬਰੋਮੈਲਜੀਆ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨਸ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਾਈਬਰੋਮੈਲਜੀਆ ਵੀ ਅਗੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਾਈਬਰੋਮੈਲਜੀਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਫਾਈਬਰੋਮੈਲਜੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। Some issues about knee replacement. ਕਲਿਆਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਪਾਰ ਵਿਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟੋ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲਿਆਣ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕੇਅਰ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇਅਰ। ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਮੋਟੋ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੋਟੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ NABH ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ NABH ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ
ਵਰਕ ਐਥਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ NABH ਦੀ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਹੋਰ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਪੂਅਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਹਸਪੀਟਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। How to decrease stiffness in bones and joints? ਬੋਨਸ ਐਂਡ ਸਟਿਫਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਫਨੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਸਾ ਟੱਪ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੂ ਖਰੀਦੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦੋ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਹੈਲਥ Best treatment for spinal tuberculosis? ਸਪਾਈਨ TB ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ TB ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਪਾਈਨ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਸਪਾਈਨ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OPD ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੈ ਔਰ ਡਿਸਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਕਾਰਨ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ TB ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ TB ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਨਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸਪਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਆਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੂਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਿਆਣ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਪਸਾ ਪੈਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਿਆਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਪਸਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ PPN ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ PPN ਨੈਟਵਰਕਸ ਹੈ, ਜਿਪਸਾ ਨੈਟਵਰਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਜਿਬ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। PPN ਨੈਟਵਰਕ ਕਲਿਆਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਸਟ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ PPN ਨੈਟਵਰਕ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 50% ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੈਕਸ ਪੀਪਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਸੇਮ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵਿਲ ਅਟੈਂਡ ਟੂ ਦੈਮ ਸੇਮ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਸੇਮ ਬੈਡਸ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਡੀਜ਼ ਆਰ ਮੋਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਅਫੈਕਟਡ ਵਿਦ ਬੈਕ ਪੇਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੀਮੇਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕ ਪੇਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ
ਚਾਈਲਡ ਬਰਥ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਸਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਮਸਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੂਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਕੰਮ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੀਮੇਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਪੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੇਅਰ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। Any facility available for government employees? ਹਾਂਜੀ, Any facility available for government employees for treatment in Kalyan Hospital? ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰਡ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰਡ ਨੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਅਨਕਵਰਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Special diet for strongest of bone. Bones and joints ਨੂੰ strong ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਨਸ ਐਂਡ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਆ ਪਨੀਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਲਡ ਐਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫੈਟ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੈ, ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਨੋਨ ਵੈਜ ਫੂਡ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ। ਆਇਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਰੂਟਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਿਲਕ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Post endoscopy surgery, how long patient needs to be precautionary about their do's and don'ts? ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 24 ਆਵਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲੀ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਹੀ ਆਫਟਰ 24 ਆਵਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਬੈਠਣਾ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੌਂਗ ਸਿਟਿੰਗ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਪਾਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈਵਲ ਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈਵਲ ਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ,
ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਜੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਲੋ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਰੀਟੇਬਲ ਬਾਵਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੈਮਿਸਟ ਭਰਾ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੱਗ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਲਵੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਈਵਨ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੈਕਸਾ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Good sitting posture for a person who is having long sitting in a whole day. ਗੁੱਡ ਸਿਟਿੰਗ ਪੋਸਚਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੈਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਬੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੈਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 22 ਇੰਚ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰੈਕਟ ਸਿਟਿੰਗ ਪੋਸਚਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 45 ਮਿੰਟਸ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੋ, ਔਰ 1 ਆਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਈ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਵਾਈਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ CA ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਪੀਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਫ਼ੋਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। How can we differentiate with back pain and hip pain? Hip associated pain. देखो, वैसे पेशेंट ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕ ਪੇਨ ਔਰ ਹਿਪ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 90% ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੇਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ ਵਾਲੀ ਪੋਕਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੇਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 90% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਾਈਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਿਪ ਦੀ ਪੇਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਹਿਪ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਾਫ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੂਈਆਂ ਚੁਭਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਟਿੰਗਲਿੰਗ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਰ ਕਦੇ ਸੁੰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਈਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੰਗ 25 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼, 30 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼, 35 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗਰੀਸ ਬਣਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਦਰਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਸ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। 25 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲ, 35 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 40 ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੋਡੇ ਦੀ ਗਰੀਸ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ।
ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਓ। ਹਰ ਗੋਡੇ ਦੀ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰੀਸ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Can cervical pain is to be curable? ਦੋਸਤੋ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੇਨ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੇਨ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਸ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੇਂਜਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੇਨ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਬਹੁਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦਨ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਪੋਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਦਨ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਕਰ ਲਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਲਈ ਗਰਦਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਵੱਲ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੇਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੇਨ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਕਿਉਰੇਬਲ। Cure rate of spinal nerve block or endoscopic disc removal? तो क्योर रेट ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਵ ਬਲੌਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਵ ਬਲੌਕ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਵ ਬਲੌਕ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੇਨ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਵ ਬਲੌਕ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪੇਨ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 70 to 80% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਨਰਵ ਬਲੌਕ ਲਗਵਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਫੇਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂ, ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜੇ ਡਿਸਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 99% ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 100% ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪੇਨ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 100%। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਨੋਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। Backache is common nowadays in children also. ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਕ ਪੇਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਸਾਡੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੈਜਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਦ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪੂਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੇਮ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਫਤੇ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੂਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵੋਇਡਡ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਹੀ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Is long traveling is also a cause for back pain? ਲੌਂਗ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ OPD 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਧ ਨਾਰਮਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਨੂੰ ਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ YouTube ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਜ਼, ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਦੀ ਘਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਵਨਿੰਗ OPD ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣੀ? ਕਲਿਆਣ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ OPD ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੋਨ ਸਟਾਪ ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਆਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, 24 ਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ CT MRI ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, 24 ਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ 12 ਘੰਟੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।